Welcome to another video lesson. In today's video, I will show you how to prepare an income and expenditure account and balance sheet from receipt and payment account with the additional informations. ഒരു റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I am going to explain the question first. Following is the receipt and payment account of Kodaikanal Sports Club, 31st December 2018. Here a receipt and payment account is given. Let's see what are the items included in receipt and payment account. In debit side or receipt side of receipt and payment account, first item is balance brought down rupees 6,000 or opening balance rupees 6,000. Then next item is subscription. In here 3 year subscription is given. For the year 2017 240, then 2080 12,660 and 2019 480. Total subscription received during this year is equal to 13,380. ഇവിടെ 3 വർഷത്തെ വരിസംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2017 240, 2018 12,660, 2019 480. ഇവിടെ 2017 240 വരിസംഖ്യ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 2017 ലഭിക്കാനുള്ള വരിസംഖ്യ 2018 ലഭിച്ചതാണ്. അതേപോലെ 2018 കറണ്ട് ഇയറിലെ വരിസംഖ്യയാണ് 12,660. അതേപോലെ 2019 480 നൽകിയിരിക്കുന്നത് 2018 ലഭിച്ച അഡ്വാൻസ് ആണ്. 2019 വരിസംഖ്യ 2018 ലഭിച്ചതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ക്യാൻറ്റീൻ rupees 9,000. Next item is miscellaneous income 450. The next item sale of old newspapers rupees 1,120. Then last item dividends rupees 4,850. ഇത്രയും ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ്. ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് സാലറി rupees 12,450. The next item is stationery. This means the club has purchased stationery for rupees 2,400. Then next item is taxes rupees 3,600. The next item telephone rupees 600. Then investment 7,500. Next item advertisement 1,050. Then postage rupees 1,000. Then sundries rupees 3,500. Then next ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് carried down rupees 2,700. The total of receipts and payment account is 34,800. Next line, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st December 2018 after considering the following adjustment. Here is some adjustment is given. എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നൽകിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, there are 450 members and each paying an annual subscription of rupees 30 each. രണ്ടാമതായി നൽകിയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, there are stock of stationery on 31st December 2017 rupees 300 and stock of stationery on 31st December 2080 rupees 540. Then last adjustment is cost of building is by depreciation 2%. ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. This is all about our question. In here we want to prepare first an income and expenditure account to find out surplus or deficit. Then second we want to prepare an opening balance sheet to find out capital fund. And finally we want to prepare a closing balance sheet or balance sheet on 31st December 2018.
ഇത്രയും 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. You know what is income and expenditure account? It is the consolidated summary of all expenses and incomes of not-for-profit organization. It is prepared to find out surplus or deficit pertaining to a particular period. It is prepared by taking all revenue expenditure on its debit side and all revenue receipts on its credit side. Okay. ഇനി ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചില പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതേതെല്ലാമാണ്? ഒന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻറ്റ്, ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇവ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുകയില്ല. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൾ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ഫോർ ദ കറൻറ്റ് പീരീഡ് ഇൻ ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, എക്സ്ക്ലൂഡ് ഓൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം. ദെൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് നെസസറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്, പ്രീപെയ്ഡ്, അഡ്വാൻസ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, കൺസംഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എക്സെട്ര. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ദെൻ ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു ബാലൻസ് income and expenditure and find out surplus or deficit. Okay, ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ഫോർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് 31st December 2018. Then you have to draw the format of income and expenditure account. In its debit side expenditure amount, credit side income amount. Okay, then first we can record all revenue received into its credit side. Okay, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സും ഇതിൻ്റെ ഇൻകം സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ലഭിക്കുക? അത് നമുക്ക് നൽകിയ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നൽകിയ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ₹6,000. ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് ഇവിടെ എടുക്കണ്ട, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കണ്ട. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇൻ ഹിയർ 3 year subscription is given. 2017 240, then 2018 12,660 and 2019 480. In here we are going to preparing the income and expenditure account of 2018. So you have to take a subscription income of 2018 as a revenue receipt and the same and take the same into income and expenditure account. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വെവ്വേറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 2018 ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് 2018 വരിസംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള 2017 240 എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയി, കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അത് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ദെൻ അതുപോലെ 2019 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അഡ്വാൻസ് ആണ്. അതും നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2018 കറണ്ട് ഇയർ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇയർ ഐറ്റം, കറണ്ട് ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 2018 12,660 അത് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, there is an adjustment regarding subscription in our adjustment. Okay, what is that? There are 450 members and each paying an annual subscription of ₹30 each. ഇവിടെ ക്ലബിൽ 450 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഒരു വർഷം ₹30 എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ്
the total amount of annual subscription receivable to Kodaikanal Sports Club is 450 into 30, that is equal to 13,500. But in here we actually received rupees 12,660 as a current year subscription. That means the difference between 13,500 and 12,660, that is 840 is still receivable or outstanding. ഇവിടെ ക്ലബിന് 13,500 രൂപ ആക്ച്വൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചത് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 12,660 ഉള്ളൂ. ആ ഡിഫറൻസ് 840 എന്നത് ലഭിക്കാനുള്ള വരിസംഖ്യയാണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടെ കറണ്ട് ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു ആഡ് current year outstanding rupees 840 into subscription received during the year 12,660. So the total amount of subscription credited to income and expenditure account is 13,500. Okay, the next അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കാം. Profit from canteen. Next item miscellaneous income. Next item sale of old newspapers. The next item dividends. These are all revenue received. So we can take all these items into credit side of income and expenditure account. In here there is no more adjustment regarding this. So we can directly take all these items into credit side. Okay. First item profit from canteen rupees 9,000. The next item miscellaneous income rupees 450. Then our next item sale of old newspapers rupees 1,120. Then next item is dividend 4,850. Okay, ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഐറ്റം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്? പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നൽകിയ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സാലറി. ദിസ് ഇസ് എ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ടു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് rupees 12,450. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് സ്റ്റേഷനറി rupees 2,400. Okay, in here stationery 2,400 means the club has purchased stock of stationery for rupees 2,400 in the year 2018. Actually, stock of stationery is an asset. While preparing income and expenditure account, we will take the actual amount of stationery item consumed as revenue expenditure. Okay, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റം കൺസ്യൂം ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി എടുക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ്, കറണ്ട് ഇയറിൽ പർച്ചേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റം കൺസ്യൂംഡ്, അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. In here, opening and closing stock of stationery is given separately. Okay, in here opening stock of stationery is rupees 300. So you have to take opening stock of stationery first, rupees 300. Then you have to add current year purchase rupees 2,400. The total is 2,700. Then you have to deduct the closing stock of stationery rupees 540. Then we will get a stock of stationery consumed during the year 2018 as rupees 2,160. This is how we can calculate stock of stationery items consumed during the current period. Okay, then next item in the payment side is taxes. It is a revenue payment, so we can take into debit side of income and expenditure account. Taxes rupees 3,600. The next item is telephone rupees 600. This is also a revenue item, so we can take into expenditure side. Next item is investment rupees 7,500. In here investment 7,500 means
investment purchased by the club during the current period. Okay, this is a capital payment. Okay, I already told it does not take capital payment or capital item into income and expenditure account. Investment എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്താണ്, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 7,500 ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്തതായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. ദർ ഇസ് എ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് ₹1,050. നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ₹1,050. ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് സൺട്രി. ഈ രണ്ട് ഐറ്റം എന്താണ്, റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് ഇൻ ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. പോസ്റ്റേജ് ₹1,000 ആൻഡ് സൺട്രീസ് ₹3,500. ഓക്കെ, ഞാൻ നമുക്കിനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, പിന്നെ 16,000 ഒരു അസറ്റ് ബിൽഡിങ് കൊടൈക്കനാൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്. ആ അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ്. And here cost of asset is 60,000, rate is 2%, so into 2 by 100, so we will get a depreciation ₹1,200. okay, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റവും നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രേഖപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ബാലൻസ് ദിസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഇൻ ഹിയർ credit side total is 28,920. okay, in here credit side is more than debit side, so after deducting debit side total from credit side total we will get surplus of ₹3,360. ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3,360 സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ്. ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പോലെയാണ്, നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പണിംഗ് ഡേയിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസുമാണ് അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും എന്ത്, ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ 1/1/2018. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി ഫോർമാറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട്, ദെൻ അസറ്റ്സ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും നമ്മളിതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അസറ്റ്സ് ഏതെല്ലാം? ഒന്ന് നമുക്ക് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 6,000 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നമ്മളിവിടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ₹6,000. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ നൽകിയ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറിയായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, മറ്റൊന്ന് ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഹിയർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ₹300. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ₹300. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ബിൽഡിംഗ് എത്രയാണ്, ₹60,000 ഉണ്ട് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നേരത്തെ ലഭിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 240 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള വിവരം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഐറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഐറ്റമാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 240. ഓക്കെ, ഇത്രയും അസറ്റ്സാണ് നമുക്കിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തില്ല, ലയബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ യു ക്യാൻ ബാലൻസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യണം, അസറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് 66,540 എന്ന് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത്, ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാൻ റൈറ്റ്
capital fund as 66,540. Okay. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ അവർ ഫൈനൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ 31st December 2018. 2018 ഡിസംബറിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് on closing date. Okay, first you have to write a heading balance sheet as on 31st December 2018. Then you have to draw the format of balance sheet. Okay, liabilities amount, then assets amount. Okay, first നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അസറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ അസറ്റ്സും നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, അത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അസറ്റാണ്, അത് അസറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ക്യാഷ് റുപ്പീസ് 2,700. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റ് അസറ്റ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി സെപ്പറേറ്റ്ലായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് അസറ്റാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതും രേഖപ്പെടുത്താം. സ്റ്റേഷനറി റുപ്പീസ് 540. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കറണ്ട് ഇയറിലുള്ള ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിക്കാനുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഒരു 840 കറണ്ട് ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ 2018 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, അതിവിടെ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസറ്റ് ഏതാണ്, ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ₹60,000. അതിന് കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു, 1,200. ദെൻ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് 58,800. ഓക്കെ, ദെൻ കറണ്ട് ഇയറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ്സ് എൻ അസറ്റ്. ഓക്കെ, അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അസറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഇറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്നു, ₹66,540. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ₹3,360. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 69,900. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കിനി ബാക്കി എടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 2019 ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലയബിലിറ്റി. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻ ടു ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. ഓക്കെ, ആ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ₹480 നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ 70,380 എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ 31st December 2018 ഇവ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിശദീകരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.